ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2025 के करप्शन परसैप्शन इंडेक्स का ऐलान कर दिता है और इस बारी पाकिस्तान की पोजीशन जी है दुनिया भर के जी तवज्जो है ना वो हासिल करती पई है। पाकिस्तान की कारकरदगी एक पासे तो बेहतरी की उम्मीद दसदी पई है, दूजे पासे कई शकूको शबात जोड़े ने वो भी जाहिर करती पई है। ये रिपोर्ट दरअसल अपने अवामी इदारियां अदलिया मुतफना एग्जैक्टिव और पुलिस के उत्ते बदनवानी के तासर नूं भी जाहिर करती पई है। अगरचे कुछ शोबियां दे विच काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आई है, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन इस रिपोर्ट दे विच वो नहीं हैगी जिहड़ी आपां देखना चाहते हैं। सब तो पहले मजमूई अदादोशुमार के उत्ते आपां नज़र पाउने आ कि पाकिस्तान ने 2025 के करप्शन परसैप्शन इंडेक्स के विच 100 विचों 28वां जिहड़ा स्कोर है वो हासिल किया। इस दर्जाबंदी के मुताबिक पाकिस्तान 192 ममालिक के विचों 136वें नंबर पर आया। पिछले साल यानी 2024 के विचों पाकिस्तान 180 ममालिक के विच 135वें नंबर पर सी। इहदा मतलब है कि आला सतह का या आलमी सतह के उत्ते पाकिस्तान की जिहड़ी पोजीशन है वो एक दर्जा थले आ गई है और दुनिया के विच बदनवानी के तासर के विच बेहतरी या कमी का मुकाबला मजीद काफ़ी हद तक सख्त हो गया। ये समझना भी बड़ा जरूरी है कि करप्शन परसैप्शन इंडेक्स किसी एक इदारे या एक रिपोर्ट के उत्ते नहीं होंदा। पाकिस्तान के मामले दे विच ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 8 आज़ाद बैन अवी डाटा जराए इस्तेमाल किए और हर इदारा आपदे जाविये नाल बदनवानी के तासर नूं ये नपदा है। कुछ इदारे अवामी इदारियां की शफाफियत और सियासी फैसलों की दयानतदारी देखते हैं, जबकि कुछ जिहड़ा हैगा कारोबारी तबके की राय के उत्ते गौर करता है और कुछ कानून की अमलदारी के उत्ते और अदलिया की खुदमुख्तारी नूं भी देखता है। इन्हां सारियां रिपोर्टां नूं मिला के पाकिस्तान वास्ते एक जिहड़ा मजमूई स्कोर है वो मुरतब किया जाता है, वो तैयार किया जाता है, जो कि आलमी सतह के उत्ते पाकिस्तान की जिहड़ी हैसियत है, जिहड़ी साख है, उन्होंने जाहिर करता है। दिलचस्प गल इत्थे यह है कि इन्हां 8 इदारियां दे विच जो सिर्फ एक इदारे ने पाकिस्तान की जी दर्जाबंदी है वो बेहतरी देखी है और ये इदारा है वैरायटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट। इस इदारे ने पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 2024 के 74 तो लैके मैंने वो मजीद बढ़ा के उन्होंने 2025 के 19 कर दिता। 5 पॉइंट्स का यह इजाफा अहम है क्योंकि ये दसदा है कि कुछ इदारा जाती और सियासी सतह के उत्ते बेहतरी के आसार मौजूद है। वैरायटीज़ का इंडैक्स अवामी शोबे एग्जैक्टिव मुतफना और अदलिया के विच बदनवानी के मजमूई अंदाज़ियां के उत्ते मुश्तमिल हुंदा है। ज़्यादा स्कोर का मतलब है कि रियासती इदारियां दे विच बदनवानी के तासुर दे विच कुछ हद तक ता बेहतरी आई है, खसूसी तौर पर सियासी और इदारा जाती सतह के उत्ते। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि वैरायटीज़ की बेहतरी का असर कानून की अमलदारी और नफाज के दीगर इशारियां के उत्ते भी वाजे हुंदा है कि जिहड़े ये इशारे ने उन्होंने वाजे मुकम्मल नहीं कर पाता। यानी सियासी और इदारा जाती तासुर बेहतर होया, लेकिन अमली सतह के उत्ते कानून के नफाज और एहतसाब के जिहड़ी शफाफियत है वो पैदा नहीं हुई, जिसकी मजमूई तौर के उत्ते जिहड़ी CPI स्कोर है वो ज़्यादा नहीं वध सकिया। मजमूई स्कोर जिहड़ा वो सिर्फ 28 के उत्ते महदूद रह गया, यानी उत्थे टिक गया। हुण आलमी म्यार के मुताबिक ये हजे भी काफ़ी हद तक घट है। हुण गल करते हैं उन्हां 2 इदारियां की जिन्हां ने पाकिस्तान के स्कोर के काफ़ी हद तक जिहड़ा वो कमी जाहिर की है। पहले है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एग्जैक्टिव ओपीनियन सर्वे। अच्छा, इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर 33 तो घट होकर 32 हो गया। ये सर्वे जिहड़ा है वो कारोबारी शख्सियात की जिहड़ी राय है वो उत्ते मबनी होंदा है और ये इस गल नूं जांचदा है कि कारोबार करने वालियां वास्ते दरामदात और बरामदात, सरकारी ठेके, लाइसेंसेस, टैक्स की अदायगी और अदालती फैसले और सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल नाल मुतल्लिक होंदा है और एक तजर्बा किया जाता है। इस सर्वे के कमी इस गल की अलामत है कि कारोबारी तबका गैर रस्मी अदायगियां और अवामी मसाइल के गलत इस्तेमाल के हवाले नाल कुछ खदशात रखता है और सरमायाकारी के माहौल के एतमाद नूं कमजोर करता जा रहा है। दूसरा इदारा की है? दूसरा इदारा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, जिस दे रूल ऑफ लॉ इंडैक्स के पाकिस्तान का स्कोर जिहड़ा है वो 26 तो घट होकर 25 रह गया। रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी किसी भी मुल्क की यह बुनियाद होंदी है। इस इंडेक्स के जरिए ये चीज़ देखी जाती है कि एग्जैक्टिव, अदलिया, पुलिस और फौज के एहलकार किस हद तक अवामी अहदे नूं ज़ाती मफाद वास्ते इस्तेमाल करन तो गुरेज करते। अच्छा, ये कमी का मतलब यह है कि एहतसाब और कानून के नफाज से जिहड़ियां कमजोरियां हैं वो बरकरार हैगियां ने और यह तासुर मजबूत नहीं हो सकता कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के उत्ते जिहड़ा ना वो मुअस्सर सज़ा दी जाए।
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਵਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਫਾਜ਼ ਦੇ ਤਾਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਔਰ ਆਵਾਮੀ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰੈਟਲਿਸਟ ਮੇਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਵਾਨ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਬਦਨਵਾਨੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਸਰਾ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਵਾਮੀ ਮਾਲੀਆਤੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਔਰ ਅਦਾਲਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਸਾਈਟਸ ਕੰਟਰੀ ਰਿਸਕ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰ ਇਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਔਰ ਬਦਨਵਾਨੀ ਦੇ ਖਤਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ PRS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀ ਰਿਸਕ ਗਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਅਕਬਰਾ ਪਰਵਰੀ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ CPIA, ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇਹਤਸਾਬ, ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਔਰ ਰਿਆਸਤੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰਚੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸਲਾਹਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਤਸਾਬ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਫਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ CPI ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾ ਕੇ 192 ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਨਵਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਤਾਸੁਰ ਯਕਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਇਦਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਦਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਹਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜੁਜ਼ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਰ ਪਾ ਜਾਂ ਪਾਇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਤ ਔਰ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਲਮੀ ਇਸ਼ਾਰੀਏ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕਸਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਤਸਾਬ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਮਦਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਕੀ ਸਾਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਰਾ ਜਾਤੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਵਕਤ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ, ਅਦਲੀਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਔਰ ਇਹਤਸਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CPI ਬਦਨਵਾਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮਿਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਪਦਾ ਬਲਕਿ ਬਦਨਵਾਨੀ ਦੇ ਤਾਸੁਰ ਨੂੰ ਨਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਔਰ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਸੁਰ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਸੁਰ ਮੰਫੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹਕੀਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਦਨਵਾਨੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਸਕੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਲਮੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਕੋਰ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਤਸਾਬ ਦੇ ਨਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਮ, ਇਦਾਰਾ ਜਾਤੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਔਰ ਮੌਸਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਛਲਾਂਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। CPI 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਹਜੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ।